नमस्कार। निष्ठा और एकाग्रतार सह ठीक रास्तार पथिक साजिले सफलता पाद छुई थाए। एमिति अनेक सफल मनीष अच्छा। आज सेमती जड़े व्यक्तित्व अतिथि रूपे आम सहित जोड़ी होती जी कि ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय जुग्म कुल सचिव डॉक्टर बाबूजी सामल। आज्ञा नमस्कार। सफलता निष्ठा एकाग्रता एथि मु कहली कारण मु जेबेठारु देखुची जे गोटिए लक्ष्य स्थल रे आगे जाइछंती आउ गोटिए लक्ष्य स्थल रे आगे जाइके सफलता मध्य पाइछंती। जो पिला दिने पाठ पढ़िवा समय रे सेतेबेले आपनकर लक्ष्य कौन थिला आउ वर्तमान से लक्ष्य केते साधित होइछि? मो पाठ पढ़िया समय रे मु निज भावुतली मु गोटे चाकरी खंडे करी आउ जहाँ मु भाभी आज से स्तर रे मु सफलतार सहित मु पहुँची पारिछि। जेकोसी पिलाटी जिते पाठ पढ़ी थाए बापा माँ चाहता जे मो पिला भल पाठ पढ़ू भल चाकरीटे करूँ भल दुई पैसा रोजगार मध्य करूँ। स्कूल कैरियर कथा जदि आम देखा कॉलेज कैरियर कथा जदि देखा सेतेबेले मनरे जो प्रकार भावना आसुथुब फ्रिकिल माइंड जोटा आम कहूचे विचलित हवा कथा से सब देखिकी बापा माँ मन में किसी गोटे सन्देह उपजुला कि चिंता होता कि मो पुओ कौन हम नहीं सेमती ना मो मोर कैरियर को गोटे श्रृंखलित भाव मु रखी मो जहाँ माइंड भितर खसड़ा प्रस्तुत गोटे करी मो जो पाठ मु पढ़ुची मु ताकू ठीक काम रे मु ताकू लगे पारिबी जहाँकि आज मु पहुँची पारिछि जहाँकि मोर बापा माँ गोटे प्रेरणा थिला। बापा भी मते सबुदिने को वाणिज्य भित्तिक न जाई गोटे श्रृंखलित चाकरी करी जीवनटी केमिति तू गढ़िबू से दिगरे मते से परामर्श दौथांती जहाँ मु तांकर आदर्श रे आज मु ठीक रास्ता दे मु गति करुछि। जदि आम दक्षिण ओडिशार शिक्षा कथा कहबा ताले ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करछि। आपण केबे भाबिथिले कि जे ना मो ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय चाकरी खंडे पाइले बहुत आराम हबो बहुत खुशी हबो मोर जहाँ सब लक्ष्य अछि ता पूर्ण होई परियो सेमति केबे चिंता आस्तिला कि ना एमति गोटे चाकरी करिया कथा भाबी के गोटे चाकरी करथि? नहीं मो ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे चाकरी खंडे करिया पई भी मो 2010 रे विज्ञप्ति प्रकाश पाई प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एकेडमिक मो ताको अप्लाई करथिली आउ मो सिलेक्शन भी हेली 2012 रे भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार माने उपकूल सचिव पदवी मध्य विज्ञप्ति बाहर थिला ताको भी मो अप्लाई करथिली सेतरे भी मो सिलेक्शन हेली 2014 रे सॉरी 2024 रे मो डेप्यूटी रजिस्ट्रार जॉइंट रजिस्ट्रार उन्नत ही मो से पदवी रे वर्तमान अवस्थित अच्छी। तो गोटे पर गोटे पाहाच गोटे अनुष्ठान रे चढ़ी चढ़ी जाइछंती आउ तापरे वर्तमान आम जो देखुचे जे सिंडिकेट मेंबर हबार सौभाग्य आपण अर्जन करिसंती जोटा कि पॉलिसी मेकर बोली आम कहि परिबा जो सिंडिकेट मेंबर्स गुडी को थांती ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रो भाग्य विधाता बोली कहले भूल हेबनी। तो सेही पदवी रे आपण पाइबा परे सेही पदवी पाइबा परे आपण को मन रे को प्रकार आनंद को प्रकार खुशी आसी ताकू नहीं कि आपणकर कौन आपण खसड़ा प्रस्तुत कर नहीं जो विश्वविद्यालय मते दाना पानी देइछि से विश्वविद्यालय विकास केमती हो पारियो सौंदर्यकरण केमती हो पारियो ताकू नहीं कौन चिंता? मु तो सिंडिकेट सदस्य मु बहुत खुशी अनुभव करुछि। मु सबुदिने ब्रह्मपुर विषय उन्नति केमती हबो शांति श्रृंखला केमती कर्मचारी अणशिक्षक कर्मचारी शांति श्रृंखला बजाय रहिबो अणशिक्षक कर्मचारी मानक समस्या समाधान केमती हो पारिबो मु सबुदिने चेष्टित अच्छी आ चेष्टा भी मु जारी रखी।
କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇପଡ଼େ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି କି ମନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନନୀୟ କୁଳପତି ମହାଶୟା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିଛି। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତୁ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଯାଇ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଗିଦାର ହୋଇ ଆମେ ସେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ବିଶ୍ୱ ଉନ୍ନତି ମାନେ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ କୁଳପତି ମହାଶୟଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛୁ। ନିହାତି ଯୁଗ୍ମ କୁଳ ସଚିବ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଳ ସଚିବ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉପକୁଳ ସଚିବ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଟିକେ ଅଧିକା ଆସୁଥିବ ଯେ ମୋ ମାଟି ମାଆର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ମନପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ମନରେ? କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହୋଇକି ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, କେମିତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗକୁ ସୁନାମ କରିକିରି କେମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦେଶରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଦିଗରେ କିଛି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସାକାର ରୂପ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ର୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ମାନ୍ୟତା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁଷାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବୋପରି ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ନା ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନେତାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏତେ ତ ସାମଗ୍ରିକ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏକାରେ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବାନି। ପାଞ୍ଚ ହାତ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଇକିରି ଆମେ ସଫଳ ପାଇବା, ତାକୁ କେମିତି ହେବ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଚେଷ୍ଟିତ କରୁଛୁ। ନିହାତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ହାତର ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ହିଁ ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଠା ହେଇଯାଏ, ମୁଠାର ଶକ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକା, ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବେ, ସେ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଣାଧିକ ଥିବେ। ବାବୁଜୀ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟର ସେତେବେଳର କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ହେଉ, କିଛି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ କି? କିଛି ଯଦି ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିଛି ଯଦି ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେଇଟା ମାନେ ତ ଚାକିରି କରିବା ସମୟର କଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ, ବୌଦ୍ଧିକ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି କି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି? ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଏବେର ପରିବେଶ ଭିତରେ ବହୁତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛେ, ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ତାକୁ ମାନେ ଅନୁଭବ କରି ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ
ସେ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ତାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରିବେଶ ବୌଦ୍ଧିକ ବାତାବରଣ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି? କେବଳ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ତ କଲେ ହେବନି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଦାୟିତ୍ୱ ତ କେବଳ ତୁଲାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି କି ଯେ ଲୋକାଲ ହିସାବରେ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବା ଆଗକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ବାଟବଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କି ମୁଁ କେଉଁ ପିଲାକୁ ଜାଣେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସେ କାମଟା ହେବ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଦେଖାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇକିରି ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଅତୀତର ଯେଉଁ ଝାଉଁ ବଣର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଝାଉଁ ବଣର ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଝାଉଁବଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଏବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେଇ ପରିବେଶ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ ଖୁସିରେ ପୁରା ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ହସ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଝାଉଁବଣ ପରିବେଶ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ବି ମନ ଥିବ, ମୋର ବି ମନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଝାଉଁବଣର ପରିବେଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନି। ବୋଧହୁଏ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି, ବୋଧହୁଏ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ। ସେମାନେ ଏବେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅବାଟରେ ନ ଯାଇକରି ସେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି କିମ୍ବା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଏମିତି ମୁଁ କିଛି କରିବି ବୋଲି? ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ଆମର ସୁନାମ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସର୍ବାଗ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ଆହୁରି ଭଲ ପରିବେଶ ହେଇପାରିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ସିଏ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଖେଳୁଛି, ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଏବେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସମୟ କହିବ। ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭାବନା ଆସୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଠି ଚାକିରି କଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଚାକିରି କଲେ ସେବା ଦେଇପାରିବା ସେମିତି ନୁହଁ, ଚାକିରି ଜୀବନ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା ଦେଇପାରିବା, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିକରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତି କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆମେ ତ ସେୟା ହିଁ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଏକା ଫୋକସ୍ ରହୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଏକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇ ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଣାମ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।